come towards some more problems on trigonometric identities. Okay, prove that 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta equal to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta minus tan theta. We solve this by two different ways. One, take LHS, you directly get RHS, or if not RHS, then simplify LHS, simplify RHS, so LHS equal to RHS. One way. Second way, like terms shift kara, that is, this is also written as 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta is same as 2 upon cos theta. Why? Transform negative term. So 1 upon cos, 2 upon cos, and this term goes to that side, it becomes plus. असं जरी प्रूव्ह केलं तरी चालेल, किंवा LHS घ्या, RHS घ्या, दोन्ही साईड सेम दाखवा तरी पण चालेल. बघा असंही प्रूव्ह करता येतं. अँड देअरफॉर दॅट इज, हे प्रूव्ह करायचं आहे, मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया आपण. सेक थीटा मायनस टॅन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टॅन थीटा मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर अपॉन सेक थीटा प्लस टॅन थीटा first bracket into sec theta minus tan theta second bracket. Okay, this is nothing but your left hand side. We have to prove this or prove this. Same. Okay, what happens? Plus tan theta minus tan theta cancelled. What you got? 2 sec theta upon sec a plus b, a minus b, a square minus b square, sec square minus tan square. Which formula? We use this formula, a minus b, a plus b, which is equal to a square minus b square. And you know the value of sec square minus tan square. This is your identity, which is equal to 2 sec theta upon 1, because 1 plus sec square minus tan square theta equal to 1, because 1 plus tan square equal to sec square. Use this identity, and therefore 2. And what is sec? 1 upon cos, and this is nothing but right hand side. This is the simplest way of proving this. दुसरा वे हा झाला. एक मार्ग, एखाद्याला असं नसेल आठवलं, एका बाजूला टर्म त्याला नेहमी माहिती LHS बरोबर RHS दाखवायचं, मग तो काय करणार? त्याच्यासाठी दुसरा वे बघा, आर. दुसरा वे आर, टेक लेफ्ट हँड साइड 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टॅन थीटा मायनस 1 अपॉन कॉस थीटा. ओके, यू सिम्प्लिफाय लेफ्ट हँड साइड. हाऊ? इंस्टेड ऑफ 1 पुट identity, sec square minus tan square upon sec theta plus tan theta minus, and 1 upon cos is again sec theta. Up till any problem? काय केलं? फक्त 1 ऐवजी मी आयडेंटिटी टाकली. आता दोन्हीकडे 1 आहे, मग दोन्हीकडे टाकायची का? तर फक्त जिथं सिम्प्लिफिकेशनचा पार्ट आहे तिथं याचे 2 फॅक्टर्स घेतले मी. कोणते? सेक थीटा ए मायनस बी, ए प्लस बी, युजिंग दॅट फॉर्म्युला, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचे हे 2 फॅक्टर आहे, अपॉन सेक थीटा प्लस टॅन थीटा मायनस दिस टर्म ॲज इट इज. कॉमन फॅक्टर cancelled, and therefore what is remaining part? Sec theta minus tan theta minus sec theta, which is equal to minus tan theta. Call it as a 1. Any objection?
अपटील ऑब्जेक्शनचा काही प्रॉब्लेम? बघा बरं, 1 ऐवजी किंमत टाकली, याचे 2 फॅक्टर ए मायनस बी, ए प्लस बीचा फॅक्टर कॅन्सल झाला, राहिलं शिल्लक, सिम्प्लिफिकेशन केलं. नाव डायरेक्ट आर एच एस मिळाली का? नाही मिळाली. मग आता आर एच एस घ्या. 1 कॉस थीटा मायनस 1 सेक थीटा मायनस टॅन थीटा. 1 cos sec theta, and instead of 1 again I put identity for simplification, sec square minus tan square upon sec theta minus tan theta. Am I correct? That is equal to sec theta minus what are its factors? याचे 2 फॅक्टर पडतात. कोणता? sec theta minus tan theta, and second factor is sec theta plus tan theta upon sec theta minus tan theta. Cancel common factor and remaining simplification. What you got? sec theta बाहेर निगेटिव्ह आहे, मग निगेटिव्हमध्ये घेतला तर मायनस सेक थीटा प्लस मायनस टॅन थीटा. Again sec cancelled and you got minus tan theta. From 1 and 2 LHS equal to RHS आणि hence prove that. हा पण एक मार्ग आहे. आपल्याला कोणता आवडतो तो मार्ग तुम्ही वापरा. ओके. One more interesting problem. 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot raised to 6 theta equal to cosec raised to 6 theta. Okay, we have to prove it. Take left hand side. 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा. यालाही 2 मार्ग आहेत. ओके. अनेक साईन कॉसमध्ये कन्वर्जन करा, सिम्प्लिफिकेशन करा, मग फॉर्म्युला ॲडजस्ट करा, येईल. आणि दुसरा मार्ग शॉर्टकट वे बघा. एक मी आयडेंटिटी वापरू शकतो. इथं कोसेक स्क्वेअर आहे, इथं कॉट आहे. मग ह्या कोसेक स्क्वेअर ऐवजी मी 1 प्लस 3. ओके. मला कोसेकमध्ये ॲन्सर पाहिजे आहे. मला ॲन्सर कशात पाहिजे आहे? कोसेकमध्ये पाहिजे आहे. मग मी कॉटची किंमत टाकू शकतो. कोणती? कॉट स्क्वेअर थीटा इक्वल टू, बघा बरं आयडेंटिटीमध्ये काय आहे? कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1. जर ही किंमत टाकली तर बघा हा कोसेक स्क्वेअर थीटा ॲज इट इज इंटू ब्रॅकेट कॉट स्क्वेअर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 रेज टू 3. का तर हा मला कसा लिहिता येईल माहिती आहे? कोसेक स्क्वेअर थीटा रेज टू 3. एम आय करेक्ट? हे बरोबर आहे. लॉ ऑफ इंडायसेस वापरून. आणि मग कॉट स्क्वेअर जिथं जिथं आहे तिथे तिथं ही किंमत टाकली. सिम्प्लिफाय ओनली. संपला प्रॉब्लेम. 1 प्लस 3 cosec square into cosec square, yes, cosec raised to 4 theta minus 3 into 1 3 cosec square theta. इथपर्यंतचं काम झालं. ओके. आता a प्लस a मायनस बी क्यूब, आठवतो फॉर्म्युला? ए क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. एम आय करेक्ट? हा फॉर्म्युला जर माहिती असेल तर बघा ए क्यूब मग कोसेक स्क्वेअर थीटाचा क्यूब 6 थीटा मायनस 3 टाइम्स याचा स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअरचा स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअरचा स्क्वेअर कोसेक रेज टू 4 थीटा इंटू बी 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वेअर थीटा इंटू बी स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर 1 मायनस बी क्यूब
1चा क्यूब. ट्राय टू सिम्प्लिफाय इट. बघा पुन्हा आय यूज दिस फॉर्म्युला हिअर. ए क्यूब स्क्वेअरचा क्यूब घेतला तर पॉवर काय होईल 6 होईल इंटू 3 टाइम्स याचा स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म 3 टाइम्स ए बी स्क्वेअर आणि बी क्यूब. सिम्प्लिफाय केला तर काय झाला माहिती आहे 3 कोसेक रेस टू 4 ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल झाली. नंतर 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा इंटू 1 म्हणजे 3 कोसेक स्क्वेअर थिटा प्लस आहे आणि ही टर्म मायनस आहे ही पण कॅन्सल झाली. आता काय काय राहिलं बघा 1 ओके प्लस कोसेक रेस टू 6 थीटा हा गेला -1चा क्यूब -1 ओके अँड दिस इज युअर राईट हँड साईड. बघा किती शॉर्टकट होता कोसेक रेस टू 6 थीटा. तुम्हाला येतं हे वेगवेगळे आयडेंटिटी वापरून आणि असा हा छोटासा शॉर्टकट प्रॉब्लेम. दुसरा पार्ट आहे ना याच्यात कोसेक म्हणजे 1/sin हा कॉस अपॉन साईन सिम्प्लिफाय करायचं. कॉस अपॉन साईनमध्ये कॉमन डिनॉमिनेटर घ्यायचा आणि मग पुढे जायचं पण त्याला थोडासा वेळ लागेल. हा सगळ्यात शॉर्टकट आहे ओके. बघा हा एक चांगला प्रॉब्लेम. अर्थात सगळेच प्रॉब्लेम चांगले आहेत आपलं म्हणायचं असतं ओके. प्रूव्ह दॅट 1 मायनस सेक थिटा प्लस टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इक्वल टू दिस साईड ओके. हे पण प्रूव्ह करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. पहिला आहे आयडेंटिटी वापरायची एक टर्म शिफ्ट करायची आणि कंपॅनिंडो अँड डिवायडेंडो 10ची मेथड ती वापरून सुद्धा येते. आपण काही शॉर्टकट मिळतो का तो बघूया कारण आपण आयडेंटिटी शिकलो जे शिकलो आहे त्याचं युटिलायझेशन करायला पाहिजे बरोबर आहे की नाही. मग 1 मायनस सेक थिटा प्लस टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस सेक थिटा मायनस टॅन थिटा विच इज इक्वल टू. आता इथं सेक टॅन आहे इथंही सेक टॅन आहे मग राहिला 1. या 1 ऐवजी मी वापरतो आयडेंटिटी कोणती याच लँग्वेजमधली. मग साईक आणि टॅनमधली आयडेंटिटी काय आहे माहिती आहे सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1. मायनस जर कॉमन घेतला हा मायनस आहे निगेटिव्ह कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये काय येईल बघा सेक थिटा मायनस टॅन थिटा अपॉन सिमिलर पार्ट सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा. आता इथं निगेटिव्ह कॉमन घ्यायची गरज आहे का सेम फॅक्टर येईल सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. एम आय करेक्ट. व्हॉट आर इट्स फॅक्टर्स सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअरचे फॅक्टर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए मायनस बी ए प्लस बी मायनस ॲज इट इज सेक थिटा मायनस टॅन थिटा होल अपॉन सेम पार्ट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा सेक थिटा प्लस टॅन थिटा प्लस सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. आता कॉमन फॅक्टर आहे डायरेक्ट कट नाही पहिल्यांदा कॉमन घ्या कारण न्यूमरेटरमध्ये काय कॉमन आहे न्यूमरेटरमध्ये काय कॉमन आहे बघा सेक थिटा मायनस टॅन थिटा कॉमन आहे. मग जर हा कॉमन घेतला तर इथं काय राहील पहिल्या टर्ममध्ये काय राहील बघा सेक थिटा प्लस टॅन थिटा हा कॉमन घेतला तर इथं काय राहील -1 अपॉन डिनॉमिनेटरलाही काय कॉमन आहे सेम फॅक्टर कॉमन आहे सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इंटू ब्रॅकेट व्हॉट इज रिमेनिंग पार्ट हा कॉमन घेतला सेक थिटा प्लस टॅन थिटा ओके प्लस आणि हा कॉमन घेतल्यावर इथं राहील 1 कॉमन फॅक्टर कट झाला. रिमेनिंग काय आहे आपली राईट हँड साईड आहे. चेक करा बघा किती स्टेप लागले ओके. प्रॉब्लेम तुम्ही हा किती समजला आणि काय तुम्हाला त्यावेळेला आठवलं त्याच्यावरनं त्याची लेंथ डिपेंड आहे ओके. नसेल तर मग LHS घ्यायची सिम्प्लिफाय करायची RHS घ्यायची सिम्प्लिफाय करायची शेवटचा पर्याय तो आपण आहे.
तसं पण जमेल, तर हा सगळ्यात शॉर्टकट वे. ओके, बघा बरं काही डिफिकल्ट वाटतोय का? बघा हा प्रॉब्लेम. प्रूव्ह दॅट sin raised to 8 theta minus cos raised to 8 theta equal to sin square theta minus cos square theta into bracket 1 minus 2 sin square theta cos square theta. हे प्रूव्ह दॅट करायचं आहे. टेक LHS. स्टार्ट. sin raised to 8 theta minus cos raised to 8 theta. ओके, आठवतंय काही? नाही. ओके, नाही आठवत. हे तर करू शकतो की नाही? sin raised to 4चा स्क्वेअर मायनस cos raised to 4चा स्क्वेअर. 4 2 जार 8. ए स्क्वेअर हा समजा तुमचा x आहे, हा तुमचा y आहे. मग x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर याचे पुन्हा दोन फॅक्टर पडतात. कोणते? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. विच रूट? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. फॅक्टर्स आर ए मायनस बी, ए प्लस बी. काय? याचे दोन फॅक्टर्स पडतात. ए मायनस बी, ए प्लस बी नुसार. ए म्हणजे पुन्हा सांगतो हा पार्ट ए आहे. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ए मायनस बी, ए प्लस बी. A equal to sin raised to 4, B equal to cos raised to 4. ओके, कम टुवर्ड्स पॉईंट. याचे पुन्हा दोन फॅक्टर पडतील का? हा मला कसा राईट डाऊन करता येईल माहिती आहे ना? साइन स्क्वेअर स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर स्क्वेअर. मायनस असल्यामुळे फॅक्टर पडतात. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचे फॅक्टर्स आपल्याकडे नाही. मग इथं काय करायचं? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचे फॅक्टर नाही, पण ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. काय केल्यावर आपल्याला हे आन्सर येईल? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मग याचं एक्सपान्शन काय येतं? ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. परंतु अडचण काय आहे? ही टर्म माझ्याकडे आहे का? नाही. मला फक्त ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर पाहिजे. ही टर्म नको पाहिजे. शिफ्ट करा. आता बघा बरं, याला जर पुन्हा मायनस 2ab घेतलं तर हा काय होईल? कॅन्सल होईल आणि ही टर्म येईल. ओके, आता हा जर फॉर्म्युला वापरला तर बघा ह्या ब्रॅकेटचं रूपांतर ए म्हणजे कोण आहे इथं? हा कोणाचा स्क्वेअर आहे? साइन स्क्वेअरचा स्क्वेअर आहे. म्हणजे ए म्हणजे कोण? साइन स्क्वेअर थिटाचा स्क्वेअर. बी म्हणजे कॉस स्क्वेअर थिटाचा स्क्वेअर. आता ह्या वापरायचा आहे, तो इथं वापरणार आपण. ओके, पुन्हा याचे दोन फॅक्टर पडतात. कोणते? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरनुसार. विच आर दे? साइन स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर. ए मायनस बी, ए प्लस बी हा झाला पहिला ब्रॅकेट. ओके, इंटू नेक्स्ट ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ए प्लस बी, ए प्लस बी. ए म्हणजे साइन स्क्वेअर, बी म्हणजे कॉस स्क्वेअर. ए प्लस बीचा स्क्वेअर मायनस 2 टाइम्स ए बी. ए म्हणजे कोण? साइन स्क्वेअर. बी म्हणजे कोण? कॉस स्क्वेअर. थोडंसं इथं बघा फक्त, बाकी काहीच नाही. बघा पुन्हा, आय विल एक्सप्लेन इट अगेन. 8 पॉवर होता, मग 8 पॉवर कसा घेतला मी? एक्स रेज टू 8चं रूपांतर एक्स स्क्वेअरचा 4 असा केला. मग याचा 4चा स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ए मायनस बी, ए प्लस बी. ए म्हणजे हा, बी म्हणजे हा आला. याचे पुन्हा ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर, बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर. मध्ये साइन मायनस आहे, तोच इकडेही घेतला. ओके, याचे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. पुन्हा याच्यानुसार याचे जर मी वापरला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर तर याचे दोन फॅक्टर्स पडतात. राईट डाऊन केले. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. वी नो दॅट ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2ab. याचं रूपांतर हे असं केलं. झालं. आता साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर यांची किंमत काय आहे? 1 आहे. म्हणजेच काय राहिलं तुम्हाला माहिती आहे? विच इज इक्वल टू काय शिल्लक राहिलं बघा बरं? साइन स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. साइन स्क्वेअर मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा याची किंमत 1 आहे. हाही 1 आहे, हाही 1 आहे.
तिकडे इंटू आहे, इकडे मायनस आहे. 1चा स्क्वेअर 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अँड दिस इज नथिंग बट युअर राईट हँड साईड. आणि बघा हा प्रॉब्लेम संपला प्रॉब्लेम. ओके, काही टिपिकल वाटतं? एकदम सिम्पलचा प्रॉब्लेम. अशा प्रकारचे कितीतरी प्रॉब्लेम्स तुम्ही बुक्समधले सॉल्व करू शकतात. ओके, आय स्टॉप हिअर अँड मीट टू द नेक्स्ट सेशन in next time. Bye bye.